గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ అండ్ ఫైన్. అందరూ మంచిగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. సో బ్యాక్ టు అనదర్ బ్లాగ్. సో ఇది ట్రైన్ జర్నీ అయితే కాదు, కంప్లీట్ గా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కి అయితే అటెండ్ అవ్వడానికి అయితే వచ్చాను. సో మీరు థంబ్నెయిల్ చూసి అయితే అర్థమై ఉంటది. సో మనమైతే వచ్చేసినాము బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇనాగరేషన్ ప్రోగ్రామ్ కి అయితే వచ్చాము. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అయితే అటెండ్ అయ్యి మిగతాది స్టేషన్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాము. ఏమేమి ఎమ్యూనిటీస్ ఇచ్చిరో, ఏమేమి ఇన్ఫ్రా, ఇదంతా కంప్లీట్ గా అయితే ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేద్దాము. లెట్స్ గో గైస్. లోపల ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది, మనం లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాము. బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇది, అవుట్ అది ఇన్. అండ్ మనం చూసుకోవచ్చు పాలపిట్ట బర్డ్స్, ఇవి తెలంగాణ స్టేట్ బర్డ్ ఇది బేగంపేట్. అండ్ ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ అయితే రైట్ సైడ్ లో అయితే అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ అయితే అటెండ్ అవుదాం. స్టేషన్ లోపలికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేద్దాము. మనం కంప్లీట్ ఫ్రంట్ కి అయితే వచ్చినాము, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇనాగరేషన్ చేస్తారు. వర్చువల్ ఇనాగరేషన్ అయితే ఇక్కడ నుంచే చేస్తున్నారు. రిబన్ కటింగ్ అయితే ఏం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ కి వచ్చి వీళ్ళ పొలిటీషియన్స్ ఇచ్చే స్పీచెస్ ఇవన్నీ అయితే క్యాప్చర్ చేసాము. The objective of this group is to develop as many as 1,337 stations with state-of-the-art facilities, eco-friendly structures and a better passenger experience across the Indian Railways network. It has been taken up at a cost of rupees 26.55 crores. The station has been given an attractive modern look with wider portico. Double-height concourse was developed with eco-friendly material. The new 12 meters wide foot-over bridge has been constructed along with provision of 2 lifts and 4 escalators, placed strategically for the convenience of passengers and ease of navigation for the Divyangajana. A newly designed cover-over platform has been built for providing aesthetically good look at the platform. When designed, electrical lightings and passenger-friendly signages have been added for ease of navigation. The facade of the station has been given a modern look with provision of eco-friendly sheets along with multi-color lightings. The concourse area has been developed with provision of modern amenities like Hunter Douglas Fall ceiling. సో మోదీజీ అయితే బికానేర్ రైల్వే స్టేషన్ ఇనాగరేషన్ ఉంది. సో అక్కడ వెళ్ళిండు. 103 స్టేషన్స్ అయితే ఇనాగరేట్ అయితే అవుతాయి. అక్కడ నుంచి డిజిటల్లీ చేస్తాడు. माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थानी परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर और बीकानेर की पारंपरिक पुस्तक कला से रिलेटेड स्मृति से और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह की नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ వర్చువల్ గా అయితే ఇనాగరేట్ అయితే చేస్తున్నారు. స్టేషన్ కంప్లీట్ గా చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రతి స్టేషన్ ఇక్కడ మనకి వర్చువల్గా అయితే ఇనాగరేట్ అయితే చేస్తున్నారు. నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చి స్పీచ్ అయితే ఇస్తున్నారు. संसद में मेरे साथी मदन राठौर जी, अन्य सांसद और विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, बंदे 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 సో ఇనాగరేట్ చేస్తున్నారు రిమోట్ బటన్తోని. progress, equipped with state-of-the-art facilities, ensuring a comfortable
సక్సెస్ఫుల్గా అయితే ఇనాగరేట్ అయితే చేశారు మన కిషన్ రెడ్డి గారు. అయితే బేగంపేట అయితే ఇనాగరేట్ అయితే అయిపోయింది అఫీషియల్గా. సో మిగతాది మనం లోపలికి వెళ్ళి అయితే ఎమ్యూనిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్రా అదంతా అయితే లోపలికి వెళ్ళి అయితే ఒకసారి ఎక్స్క్లూజివ్గా అయితే నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. For inaugurating the three important railway stations of Secunderabad division, Begumpet, Karimnagar and Warangal under Amrit Station scheme to visual means. We are also very much grateful to Shri Ashwini Vaishnav-ji, Honorable Minister of Railways, for extending great support, cooperation. సో ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. Building three Amrit stations in the state of Telangana. Begumpet railway station is one of the most important railway stations in the state of Telangana, serving both suburban passengers and non-suburban passengers in the twin cities of Hyderabad. కంప్లీట్గా ఫోటో సెక్షన్ ఇవైతే అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసాము. కంప్లీట్గా మనం ఇనాగరేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇదైతే అటెండ్ అయినాం కదా. సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ వచ్చి లోపల ఏమేమి ఎమ్యూనిటీస్ ఇస్తున్నారు, ఏంది ప్రతి ఒక్కటి ఒకసారి కవర్ చేసుకొని సినిమాటిక్ షార్ట్స్ కూడా ఇవైతే కవర్ చేసుకొని ఈ బ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేద్దాము. సో వెళ్ళిపోదాం. సో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు, బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ ముందు ఇలా ఉండే, తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా అయింది. వెయిటింగ్ హాల్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ చూసుకోవచ్చు. ఇది బిఫోర్ ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్. తర్వాత ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఇది చూసుకోండి మెయిన్ ఎలివేషన్ బేగంపేట్ది. సో థర్డ్ ప్రైజ్, ఫస్ట్ ప్రైజ్ మేరా అమృత్ స్టేషన్. చాలా నీట్గా అయితే చేశారు, ఇది బాగుంది. ఇక్కడ అందరూ స్కూల్ పిల్లలంతా డ్రాయింగ్ అయితే చేశారు. సో లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతాము. ఇక్కడైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇనాగరేషన్ ప్రోగ్రాము. మనం ఒకసారి స్టేషన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాము. ప్రోగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, అందరం బయటికి వచ్చేసినాము. ఒకసారి మనం వెనకాల మన రైల్వే స్టేషన్ అయితే ఉంది కదా, ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేసేద్దాం లోపలికి వెళ్ళి. కంప్లీట్గా ఏమేమి వచ్చి ఇన్ఫ్రా ఇదంతా కంప్లీట్గా డిజైన్స్ ఇవన్నీ అయితే ఒకసారి చూసుకున్నాము. బుకింగ్ ఆఫీస్, వెయిటింగ్ హాల్స్, స్టాల్స్ కానీ ఇవన్నీ కంప్లీట్గా అయితే మనం లోపలికి వెళ్ళి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాము. సో ఇదండి మెయిన్ ఎంట్రన్స్, ఇది ఎంట్రీ పాయింట్, ఇది ఎగ్జిట్ పాయింట్. ప్రోగ్రామ్ అయితే అటు అయింది అండ్ మనము లోపలికి అయితే వచ్చేసాము. సో లోపలికి ఎంట్రీ ఇచ్చి చూసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ కాగానే లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే కంప్లీట్గా వెయిటింగ్ హాల్ అయితే ఉంటుంది. ఆ ఇండియన్ రైల్వేస్ లోగో అండ్ ఈ కంప్లీట్గా వెయిటింగ్ హాల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు సైనింగ్ బోర్డ్స్ అనమాట. ఈ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 వెళ్ళడానికి అండ్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1లో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో, మల్టీపర్పస్ హాల్, క్యాటరింగ్ స్టాల్, కంప్లీట్గా ఏంది టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ అయితే ఆరో మార్క్స్ అయితే చూపిస్తున్నాయి కదా, అదైతే చూపిస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో. ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇటు వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇది దివ్యాంగ్ టికెట్ కౌంటర్ అండ్ జనరల్ టికెట్, రిజర్వేషన్ టికెట్ అన్ని బుకింగ్ ఆఫీస్ అయితే ఇక్కడ ఉంది కంప్లీట్గా. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే టైం టేబుల్ అయితే ఉంది, ఏ టైంకి ఏమేమి ట్రైన్స్ ఉన్నాయో కంప్లీట్గా టైం టేబుల్ అయితే ఇక్కడ రాసి ఉంది. అండ్ ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసెస్ కూడా కంప్లీట్గా ఇక్కడ అయితే రాసి ఉంది. డైరెక్ట్ ఇక్కడ అయితే ఏవిఎం మిషన్స్ అయితే పెడతారు. ఇప్పుడైతే పెట్టలేదు, ఇనాగరేట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా కంప్లీట్గా రేపటి నుంచి అయితే పెట్టేస్తారు ఏవిఎం మిషన్స్ పెట్టంగానే ఏవిఎం మిషన్స్ నుంచి మనం బుకింగ్ ఆఫీస్ వెళ్ళకుండా కూడా డైరెక్ట్ ఏవిఎం మిషన్స్ నుంచి తీసుకొని టికెట్ తీసుకొని మనమైతే ప్లాట్ఫామ్ పైకి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది మనం డైరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి అయితే ఇట్లా ఎంట్రీ అవుతున్నాము. ఇది మెయిన్గా అయింది తెలుసా, ఎవరైతే కనిపించదో ఇలా కళ్ళు కనిపించవో వాళ్ళు సైనింగ్స్ చూసుకొని వాళ్ళైతే మొత్తం కంప్లీట్గా అయితే నడుస్తారు. ఇట్లా బయటకు వచ్చి ఇక్కడ నడవంగానే మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఇటు వెళ్ళాలనుకుంటే ఇటు వెళ్ళాలనుకుంటే ఇటు కంప్లీట్గా అయితే వాళ్ళకైతే ఈ సైనింగ్ ఫ్లోర్ లాగా. ఇది ఇటు సైడ్ ఒకసారి టాయిలెట్స్ సైడ్ అయితే వెళ్ళాము. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 FOB ఎస్కలేటర్, ర్యాంప్, లిఫ్ట్ కంప్లీట్గా ఇటు సైడ్ అయితే ఉంది. లెఫ్ట్ మనం స్టేషన్ నుంచి బయటికి రాగానే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. లెఫ్ట్ సైడ్లో రాగానే యూస్ టాయిలెట్స్ అయితే ఉంటాయి. టాయిలెట్స్ ఒకసారి నేను మొన్న వచ్చి వీడియోస్ చేసిన, ఆ వీడియో అయితే వేసేస్తాను ఎందుకంటే ప్రజెంట్ అయితే టాయిలెట్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి. లోపల ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు నైట్ టైం వీడియో అయితే వేసేస్తాను చూడండి. సో ఇది వాష్రూమ్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. చూడండి వాష్రూమ్కి ఇట్లా లోపల బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్లో లోపల రాగానే ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి చూడండి, క్లీన్గా. స్విచ్చెస్ చూసుకుంటే కూడా చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం వాష్రూమ్ వెళ్ళే ముందు మనం లగేజ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ముందుగా అయితే ప్రాబ్లం అవుతుండే, మనం బయట లగేజ్ పెట్టుకొని అది ఉంటుందా లేదా అన్నట్టుగా అయితే ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మనం లగేజ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టుకొని హ్యాపీగా వాష్రూమ్స్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మొత్తం ఫిట్టింగ్స్ చూసుకుంటే శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ అన్ని జాగ్వార్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో రైల్వేస్ తరపు నుంచి ఇక మంచిదే అయితే, ప్రతిదీ మంచిగా ఉంది. మొత్తం జాగ్వార్ ఫిట్టింగ్స్. అండ్ వాష్రూమ్ చూసుకున్నాం ఒకసారి. వాష్రూమ్ చూసుకుంటే వెస్టర్న్
ఇంకా ఇది పర్టికులర్గా ఇది వచ్చి డిసేబుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పర్టికులర్గా ఈ వాష్రూమ్, అందుకని ఇది పర్టికులర్గా పట్టుకొని కూర్చోడానికి. సో ఇటు నార్మల్ చూసుకుంటే మనకు మొత్తం వెస్టర్న్సే వచ్చినాయి. ప్రజెంట్ అయితే ఇది వచ్చి షవర్ రూము, ఒక షవర్ రూము, 2 వెస్టర్న్ వాష్రూమ్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఇది మొత్తం ఇక మనమైతే మళ్ళీ బయటికి వెళ్దాము, ఇంకా చూద్దాము ఏమేమైతే ఎమ్యూనిటీస్ వస్తున్నాయి. సరే మనం ఆ జెంట్స్ వాష్రూమ్ చూసినాం కదా, ఒకసారి లేడీస్ వాష్రూమ్ కూడా చూద్దాము. ఎంట్రన్స్ ఇది. అండ్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ మనం లగేజెస్ ఏమైనా వస్తే ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం వాష్రూమ్స్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అన్నీ సేమ్ మళ్ళీ డిసేబుల్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పర్టికులర్గా ఈ వాష్రూమ్ అండ్ చూసుకోవచ్చు అన్ని వాష్రూమ్స్. అండ్ సేమ్ యాస్టీస్, మిర్రర్స్, జాగువా ఫిట్టింగ్స్ పర్ఫెక్ట్. అలా వాష్రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే ఫస్ట్ మనకి ఎస్కలేటర్స్ అయితే ఉంటాయి. FOB కొంతమంది భయపడతారు ఇది ఎక్కాలంటే. డిసేబుల్ వాళ్ళకైతే ర్యాంప్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ లిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. నార్మల్గా మనం ఇది ఎక్కి పైకి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. FOB నుంచి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 సైడ్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎవరైతే భయపడతారో వాళ్ళు ర్యాంప్స్ నుంచి కూడా పైకి అయితే రావచ్చు. బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ఫ్రా ఇదంతా చూసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇది నా హోమ్ స్టేషన్ అయి ఉండి ఈ ఇనాగరేషన్ అయితే చాలా మంచిగా అయితే అనిపిస్తుంది. చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే నాకు వచ్చింది. ఇందులో నచ్చిన విషయం ఏంటంటే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంది ఎల్లో లైన్ వరకే చూసుకోండి, మీరు ఒక స్టెప్ మీరు ఎండ్కి వచ్చేసారు, మీరు చూసి అయితే స్టెప్ తీసుకోవాలని అయితే ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. చూసుకోవచ్చు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 అండ్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1. అక్కడ సైడ్ అయితే లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అక్కడ కూడా లిఫ్ట్ ఉంది. ఎస్కలేటర్ ర్యామ్స్ ఇదైతే ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇది బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్. మనం అటు సైడ్ వెళ్దాము. లెఫ్ట్కి వచ్చాగానే ఎస్కలేటర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, కంప్లీట్గా స్టేషన్ నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్ళగానే ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకుందాము. మనం ఇటు ఎస్కలేటర్ సైడ్ ఇటు నుంచి వచ్చినా కూడా మనకి స్టాల్ అయితే ఉంటుంది. ఫుడ్, స్నాక్స్, వాటర్ కానీ స్నాక్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ టీ స్టాల్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ కూడా మనకి RPF స్టేషన్ పక్కన కూడా అక్కడ టీ స్టాల్ అయితే ఉంది. ఆర్పీలో బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ అనేది కంప్లీట్గా ఉమెన్ కంట్రోల్ అయితే నడుస్తుంది. కంప్లీట్గా స్టాఫ్ రైల్వే స్టాఫ్ కానీ RPF కానీ స్వీపింగ్ చేసే వాళ్ళు కానీ కంప్లీట్గా అయితే ఉమెన్ అండర్లో అయితే నడుస్తుంది. కంప్లీట్గా ఆల్ ఉమెన్ అయితే ఉంటుంది. RPF బోర్డులో మీకు చూపిస్తాను. సరే మళ్ళీ మనము బయటికి అయితే వచ్చేసినాము. బయటికి ఎందుకు వచ్చినామంటే నేచర్ లవర్ గార్డెన్ లాగా అయితే ఏర్పాటు చేసిర్రు. సరే బాగా ఒక కొండ మీద సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అయితే చేసిర్రు రైల్వే వాళ్ళు. ఒకసారి పైకి అయితే వెళ్దాము. ఇది లైక్ చిన్న గార్డెన్ లాగా చేసి ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు పాలపిట్ట, తెలంగాణ స్టేట్ బర్డ్. అది కంప్లీట్గా మనం ఏడ చూసుకున్న పిల్లర్స్ వేసి పిల్లర్స్ మీద పాలపిట్ట బర్డ్స్ అయితే వేశారు. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. పైకి అయితే వెళ్దాము కొండ మీదకి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కంప్లీట్గా రౌండ్గా పార్కింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. బైక్ పార్కింగ్ కానీ అండ్ 4-వీలర్ పార్కింగ్ కానీ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా పైకి రాగానే మనకి రైల్వే స్టేషన్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుందో. చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా చూసుకుంటే పార్కింగ్, బైక్ పార్కింగ్ కానీ కార్ పార్కింగ్ కానీ అయితే చేసుకోవచ్చు. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 సైడ్. నేను మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి అయితే వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది చాలా బాగుంది, మంచి కాన్సెప్ట్. ఇది కంప్లీట్ గా గార్డెన్ లో వచ్చి చిల్ అవ్వచ్చు. మన ట్రైన్ వచ్చేంత వరకు మనం ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని అయితే వెళ్ళొచ్చు. అండ్ మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి వెళ్ళి స్టేషన్ లోపల నుంచి రైట్ సైడ్ RPF స్టేషన్ ఒక స్టాల్ ఉంది, అదైతే కవర్ చేసుకుందాం. నుంచి బయటికి రాగానే రైట్ సైడ్ లో చూసుకుంటే అండ్ చిన్నది మళ్ళీ ఫ్రూట్ జ్యూస్ స్టాల్ అయితే ఉంది. కూల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. RPF స్టేషన్ కూడా ఈడనే ఉంది. కంప్లీట్ గా RPF స్టేషన్ లో చూసుకుంటే రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అవుట్ పోస్ట్ బేగంపేట్ ఆల్ ఉమెన్, కంప్లీట్ గా ఉమెన్ అండర్ లో అయితే బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ అయితే నడుస్తుంది. కంప్లీట్ ఉమెన్ అయితే ఆపరేట్ చేస్తారు ఈ బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ ని. అండ్ అప్పర్ క్లాస్ వెయిటింగ్ హాల్ ఇట్ సైడ్ ఉంది. ఇది చూసుకోవాలి ఒకసారి. లోపలికి అయితే వెళ్దాము. పాతది ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్. ఇది బేబీస్ కి ఫీడింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. మనం అటు నుంచి రాగానే మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి ఇటు అయితే ఉంటుంది, ఫీడింగ్ అయితే ఇవ్వచ్చు. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 చూసుకున్నా కూడా అటు నుంచి అయితే ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఇది బేగంపేట్ యొక్క అమ్యూనిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రా. బేగంపేట్
బేగంపేట్ లో మెయిన్ ఏంటంటే సికింద్రాబాద్ నుంచి వచ్చిన ట్రైన్స్ కానీ హైదరాబాద్ డెక్కన్ నుంచి వచ్చిన ట్రైన్స్ కానీ అయితే ఇక్కడ బేగంపేట్ రైల్వే స్టేషన్ కి అయితే స్టాప్ అయితే ఉంటది. ఎందుకంటే ఇది సపోర్టింగ్ రైల్వే స్టేషన్ బేగంపేట్. అది ఈ బేగంపేట్ యొక్క ఇన్ఫ్రా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసినాము. ఈ వ్లాగ్ అనేది మరీ పెద్దగా కాదు, చిన్నగానే అయితే వచ్చింది. వ్లాగ్ అనేది ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నా. ఈ వ్లాగ్ అనేది మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Till then, see you in the next vlog, guys. Bye, see you, love you all. Signing off from Begumpet Railway Station. Yeah. She got me home for a movie, but I'm in love with the jacuzzi. Could've turned my life into a movie. I've been broken into 2 pieces. Still got my stomach ain't tripping. Don't see you love me and get into feelings. I lost my feelings when I was 11. In my mind.